नमस्कार सर, ओवर टू यू। नमस्कार नमस्कार। पूरा आध्यात्मिक जागरण परिवार आपन को स्वागत करुछु सर। ओ चतुर्मुख मुखम्भोज वनहंस वधुर्मम मानसे राजतांग नित्यम सर्वशुक्ला सरस्वती। आपण मानक समस्त स्पष्ट शुभुची तो आज्ञा सर। आरंभ करबा ताहले। आज्ञा आज्ञा। भगवानकर अपार करुणारु परम प्रिय गीता प्रेमी बंधुगण आपण माने शुणंतु। आज पर्यंत अनेक चेष्टा करा जाइथिला किंतु पूर्ण संजोग घटी पारु नथिला, जहा फल रे मु आपण माननकु देखि पारु नथली, आपण माने मध्य मते देखि पारु नथिले। आज घटिला काहेकि यह पछरे भगवानकर गोटे उद्देश्य अछि। से उद्देश्यटा कोन? उद्देश्यटा कोन एटा आपण माननकु आज समस्तंकु खोलिकिरी कहि दउछि। आज आपण माने समस्ते भगवानंकु देखिबे। एइथिपाई बोध हुए संजोग भगवान आज देइछंती। तेणु भगवानंकु देखिबे आपण माने। कि सौभाग्य! एक कथा किए सृष्टि करिछि? सेई भगवान ही करिसंती। से न चाहिले ए संसार रे किछि भी घटे ना। अच्छा हौ, आपण माने भाबुथिबे आमे कोन भगवान को देखि पारिबु? निश्चय। प्रथमे आरंभ दिन मु कहिथिली, आपण माने सुनंतु। हाँ कहतु। नहीं सर, आपण कंटिन्यू करन। बस भगवान को केमिति देखिबे? आपण माने जदि एकाग्रतार सहित आज आलोचना को मूलरू शेष पर्यंत व्यतिव्यस्त न होई सुनिबे, मूलरू शेष पर्यंत मु कौन कहूची ता द्वारा आज ही आपण माने ब्रह्म को, भगवान को, ईश्वर को पाइकिरी जिबे। कहने आश्चर्य ही पड़ुथिबे, एते दिन गलानी। किए कहूची मते 50 हेलानी, किए कहूची 60 हेलानी, किए कहूची 70 हेलानी। कहे आज जाए आमे भगवान को देखिनु। आज 70 वर्ष देखि पारि नथलु, केते 7 मिनिट देखिदबु? हाँ, आपण 7 मिनिट ही भगवान को देखिबे। समस्ते देखिबे आ अनुभव करिवे जे सतरे भगवान गीतारे केड़े सहज भावरे तांकु देखिबा पाई, जानिबा पाई, पाइबा पाई एक सहज बाट खोजी देइछंती एवं बाटटा मध्य खोलिकिरी रखिछंती। खाली आमे से बाटरे न जीवारु तांको पाखे पहुंची पारि नाहु। आज सेई बाटटा खोलीदबा एवं आपण मानक सहित मु मध्य साथी हेई जीवी। मु एकुटिया जीवी नाही, आपण मानकु साथी रे नै सेई बाटरे जीवी। एवं एई होउछंती भगवान, एई होउछंती परम ब्रह्म, एई होउछंती ईश्वर। तांकु चिन्हई देबी, धरेई देबी, तापर मो काम सरला। आउ चिंता नाही। आपण माने थरे परमात्मा को पाई गले आउ कोन तांकु छाड़िबे? छाड़िबे नाही। मु मध्य आपण मानक भली दिने सेई भली अज्ञ थिली एवं खोजुथिली परम ब्रह्म को, परमात्मा को, भगवान को, ईश्वर को। मो गुरुंकर कृपा हला। ए गुरु कृपा ही केवलम। मो गुरुंकर कृपा हबारु मु परम ब्रह्म को, भगवान को देखिदेली एवं देखि जो परमानंद लाभ कली। आज पर्यंत परमानंद रे विचरण करुछि। आपण मध्य सेई देखिबा परे सेई परमानंद रे विचरण करिवे। एई अल्प क्षण परे, घंटा दरकार नहीं। मु देखुछि मो आखि आगरे जो समय सिद्धांत मो पाई रहिछि, तारी भितरे एही तत्व को, एही तथ्य को आपण मानक आगरे हृदय खोली उपस्थापन करिदेबी। तेणु सावधान थांतु। जो माने ए प्रवचन को रेकर्डिंग करिया को चाहउछन्ती, रेकर्डिंग भी करि नियंतु एवं पाखरे रखंतु। कारण आज जहाँ मु कहिबी ताहा को आ द्वितीय थर कहिबी नाही।
ତେଣୁ ଏଭଳି ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ କଥା କହିଦେବି, ମୁଁ କଣ କହିବି, ଭଗବାନ କହିବେ। ମୋ ହୃଦୟରେ ଭଗବାନ ବିରାଜମାନ କରି ଯାହା କହିବେ ଆପଣମାନେ ତାହା ହିଁ ଶୁଣିବେ। ଏବଂ ତାହାଙ୍କୁ ପାଇଥିବାରୁ ମତେ ଯୋଉ ଆନନ୍ଦ ଲାଗୁଛି, ମୁଁ ଚାହୁଁଛି ସମସ୍ତ ଗୀତା ପ୍ରେମୀ ବନ୍ଧୁଗଣ ତାହାଙ୍କୁ ପାଇଯାଆନ୍ତୁ, ଆଉ ପରମାନନ୍ଦରେ ଆଜିଠାରୁ ଜୀବନ ଅତିବାହିତ କରନ୍ତୁ। ସମସ୍ତ ଦୁଃଖ ଆପଣମାନଙ୍କ ଜୀବନରୁ ଦୂର ହେଇଯାଉ, ଅଶାନ୍ତି ଦୂର ହେଇଯାଉ, କେବଳ ଶାନ୍ତି, କେବଳ ଆନନ୍ଦ ଜୀବନରେ ପରିପୂର୍ଣ୍ଣ ହେଇଯିବ ତାଙ୍କୁ ହିଁ ପାଇଲେ। ଆଚ୍ଛା, ବର୍ତ୍ତମାନ ଗୋଟିଏ କଥା ଆପଣମାନଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ମନେ ପକେଇ ଦବୁ ଚାହୁଁଛି। ସେଇ ମନେ ପକେଇଦବା ଜିନିଷଟା କଣ? କାଲି ବୁଦ୍ଧଦେବଙ୍କ କଥା କହୁଥିଲି। ଜଣେ ଲୋକ ଆସି ସକାଳୁ ସକାଳୁ ବୁଦ୍ଧଦେବ ଉଠିକିରି ମୁହଁ ଧୋଇ ନାହାନ୍ତି, ତାଙ୍କ ଉପରେ ଲେଣ୍ଡେ ଛେପ ପକେଇଦେଲା। ତାଙ୍କ ପାଖରେ ଥିଲା ତାଙ୍କର ଅନୁଗାମୀ ଆନନ୍ଦ। ଆନନ୍ଦ ଏଇ କଣ୍ଡିସନ କରି ବୌଦ୍ଧ ଧର୍ମରେ ଅଂଶଗ୍ରହଣ କରିଥିଲା, ବୁଦ୍ଧଦେବଙ୍କୁ ଗୁରୁ କରିଥିଲା। କଣ କଣ୍ଡିସନ ଥିଲା? କହିଲା, ଗୁରୁଦେବ ମତେ କେବଳ ଏତିକି ଅନୁମତି ଆପଣ ଦେବେ। ବୁଦ୍ଧଦେବ ପଚାରିଲେ, କଣ? ନା, ମୁଁ କେବଳ 24 ଘଣ୍ଟା ଆପଣଙ୍କ ପାଖରେ ରହିବି। ଏଇ ଅନୁମତି ଯଦି ଦେବେ ତାହେଲେ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କ ଶିଷ୍ୟ ହେବି। ବୁଦ୍ଧଦେବ କହିଲେ, ଏଇ କଥା, ହଉ ଠିକ ଅଛି, ମୁଁ ଦେଲି, ଅନୁମତି ଦେଲି। ତେଣୁ ରାତିରେ ଶୋଇଛନ୍ତି ବୁଦ୍ଧଦେବ ଆମ୍ର ବଣରେ, ଚାରିଆଡେ ନିଘଞ୍ଚ ଆମ୍ବ ଗଛ ତଳେ। ତାଙ୍କର ଅନୁଗାମୀ ସେତେବେଳେ ଥିଲେ 50,000। 50,000 ଶିଷ୍ୟ ଭିକ୍ଷୁ ତାଙ୍କ ସାଥିରେ ଶୋଇଛନ୍ତି। ଆଉ ଆନନ୍ଦ ତ ଅତି ପାଖରେ ଶୋଇବେ ବୋଲି ଆଗରୁ କଣ୍ଡିସନ କରିନେଇଛନ୍ତି। ତେଣୁ ଆନନ୍ଦ ପାଖରେ ଶୋଇଛନ୍ତି। ସେ ଯେତେବେଳେ ଦେଖିଲେ ମୋ ଗୁରୁଦେବଙ୍କ ଉପରେ ଜଣେ ଲେଣ୍ଡେ ଛେପ ପକେଇ ପଳେଇ ଯାଉଛି, ଗୁରୁଦେବ କିଛି କରୁନାହାନ୍ତି, ପକେଟରୁ ବା ସାଇଡରେ ଥିବା ରୁମାଲ ଟିକେ ବାହାର କରି ପୋଛି ଦେଲେ ଛେପଟିକି, ଚାହିଁଲେ, କହିଲେ, ଆରେ ଆଉ ବାବା ତମର କିଛି କହିବାର ଅଛି କି? ତମେ ଯାହା କହୁଛ ମୁଁ ବୁଝିଗଲି। ଆଚ୍ଛା, ହଉ କୁହ। ନାଇଁ, ମୋର କିଛି କହିବାର ନାହିଁ, ଏହା କହି ଚୁପଚାପ ସେ ଲୋକ ପଳେଇଗଲା। କିନ୍ତୁ ଆନନ୍ଦ ପଚାରିଲା, କହିଲା, ଗୁରୁଦେବ ଆପଣ କଣ କଲେ? ଏଇଠି ପାଖରେ ଆପଣଙ୍କର 50,000 ଶିଷ୍ୟ ଅଛନ୍ତି। ଏଙ୍କ ଭିତରୁ ଯଦି 5ଟା ଶିଷ୍ୟ ଦୌଡ଼ି ଯାଇଥାନ୍ତେ, ତାକୁ କାବୁ କରି ଧରି ପକେଇଥାନ୍ତେ, ପିଟିକିରି ସାବାଡ କରିଦେଇଥାନ୍ତେ। ଆପଣ କାହାକୁ କିଛି କହିଲେ ନାହିଁ। ତାର କାରଣ କଣ? ନା, ଆରେ ବାପା, କାରଣ କଣ କହିବି? ଏଇଟା, ଏଇ ଯୋଉ ଦେହଟା, ଏଇଟା ତ ମାଟି ପିଣ୍ଡଟାଏ। ୟା ଉପରେ କିଏ ଛେପ ପକେଇଦେଲେ କଣଟେ ମୋର କ୍ଷତି ହେଇଗଲା ଯେ ମୁଁ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଉଠେଇକିରି ଗୋଟେ ହରିବୋଲ ପକେଇଥାନ୍ତି। ମୋର ଏ କଥା କରିବା ଦରକାର ନଥିଲା। ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ହେଇଗଲା। ଆନନ୍ଦ କହିଲା, କଣ ହେଲା? ଏ ଦେହଟା ଗୋଟେ ମାଟି ପିଣ୍ଡଟାଏ। ତାହେଲେ ଆମେ ସଦାବେଳେ କହୁ ମୁଁ ମୁଁ କହିଲେ ଏ ଦେହଟାକୁ ମୁଁ ବୋଲି କହୁ। ମୁଁ ବସିଛି ଏଠି, ମୁଁ ଯାହା କହୁଛି ସମସ୍ତେ ମୋଠୁ ଶୁଣ। ମୁଁ ବୋଇଲେ ମୁଁ କାହାକୁ କହୁଛି? ଦେହଟାକୁ କହିଲି। ପ୍ରକୃତରେ ମୁଁ ଦେହ ନୁହେଁ। କାଲି ଆପଣ ମାନଙ୍କୁ ସେଇ ପ୍ରଶ୍ନ ମୁଁ ପଚାରିଥିଲି। ମୋର ଏଇଟା ହଉଛି ଘଣ୍ଟା। ତାହେଲେ ଏ ଘଣ୍ଟା ଯିଏ ମୁଁ ସିଏ କି? ନା, ଘଣ୍ଟା ଯିଏ ମୁଁ ସିଏ ନୁହେଁ। ଘଣ୍ଟା ଠାରୁ ମୁଁ ଅଲଗା। ଏଇଟା ମୋର ଘର। ଏ ଘର ଯିଏ ମୁଁ ସିଏ କି? ନା, ଏ ଘର ଠାରୁ ମୁଁ ଅଲଗା। ଏଇଟା ମୋର ଫୋନ କର୍ଡ। ଏ ଫୋନ କର୍ଡ ଯିଏ ମୁଁ ସିଏ କି? ନା, ଫୋନ କର୍ଡ ଠାରୁ ମୁଁ ଅଲଗା। ତାହେଲେ ଆମେ ଯୋଉ ହାତ, ଏଇ ମୋର ହାତ, ଏ ହାତ ଯିଏ ମୁଁ ସିଏ କି? ନା, ହାତ ଠାରୁ ମୁଁ ଅଲଗା। ଏ ମୁଣ୍ଡ ଯିଏ ମୁଁ ସିଏ କି? ନା, ମୁଣ୍ଡ ଠାରୁ ମୁଁ ଅଲଗା। ଏ ଦେହ ଯିଏ ମୁଁ ସିଏ କି? ନା, ଅଲଗା ତା ଠାରୁ। କାରଣ ଯେମିତି ମୋର ଘର, ମୁଁ ଘର ନୁହେଁ, ଘର ଠାରୁ ମୁଁ ଅଲଗା। ମୋର ସାଇକେଲ, ସାଇକେଲ ମୁଁ ନୁହେଁ, ସାଇକେଲ ଠାରୁ ମୁଁ ଅଲଗା। ମୋର ଘଣ୍ଟା, ଘଣ୍ଟା ଠାରୁ ମୁଁ ଅଲଗା, ମୁଁ ଘଣ୍ଟା ନୁହେଁ। ସେଇଭଳି ଆପଣ ମାନେ ଜାଣନ୍ତୁ, ମୁଁ ଯୋଉ ଜିନିଷଟା ସେଇଟା କିଏ? ତାକୁ ବୁଦ୍ଧଦେବ ବୁଝିଥିଲେ, ଜାଣିଥିଲେ। ଏବଂ ଗୀତାରେ ସେଇ କଥା ମୁଁ କିଏ ବୁଝେଇ ଦିଆଯାଇଛି। ଆମେ ବୁଝି ନଥିବାରୁ, ଜାଣି ନଥିବାରୁ ଏ ଦେହଟାକୁ ମୁଁ କହୁଛୁ, କେତେବେଳେ ମୁଣ୍ଡଟାକୁ ମୁଁ କହୁଛୁ, କେତେବେଳେ ହାତ ଗୋଡକୁ ମୁଁ କହୁଛୁ, କେତେବେଳେ ବୁଦ୍ଧିକି ମୁଁ କହୁଛୁ, କେତେବେଳେ ମନକୁ ମୁଁ କହୁଛୁ। ତାହେଲେ ପ୍ରକୃତରେ ମୁଁ କିଏ?
एई प्रश्नर उत्तर जदि आपण जानिजिबे ताहले समस्त समस्त समस्यार समाधान हो गला। आपण आपण कहे आमे जानिमु केमिति आपण केमिति जानिमे सेई कथाटा आजी एई सभारे एई प्रवचन रे आपण मान को स्पष्ट कर देबी। कारण काली कहि नथिली, काली केवल प्रस्तावना भावरे सेई जाय आपण को आनिथिली। आजी आपण माने परमात्मा को पाइबे, ब्रह्म को पाइबे, ईश्वर को पाइबे आ तांको धरिबे एवं परमानंद अनुभव करिवे। ताहले आपण माने वर्तमान प्रस्तुत हो जातु से परम ब्रह्म परमात्मा को पाइबा पाई जहाकू भगवान गीतारे कहिछन। मु कहूनी मु किए प्रकृति मु किए सेटा मध्य आपण जानिबे। ताले गीतारे भगवान कौन कहिले ना गोटे अति गुरुत्वपूर्ण श्लोक कहिछंती जो थिरु आमे भगवान को पाई पारुछु और धरि पारुछु। भगवान कोठी अछंती भगवान कहिले निज कंठरे, अरे अर्जुन शुणु ईश्वर सर्वभूतानां हृदय अर्जुन तिष्ठति। हे अर्जुन ईश्वर सब प्राणी मानकर हृदय से अछंती। ताले हृदय से छाती रे हाथ मारचु कहीं भगवान तो धरा पड़ना कोठी बाँ पटे अछंती कि डाहाण पटे अछंती कहीं कोठ तो मिलुना आ भगवान कहले हृदय से मु अच्छी कहीं आम तो कई अनुभव कर हृदय से केमी अच्छा। ताले गीतार जो बाणी को आज आपण मानू अनुभव करईदेवी। केमिति अनुभव करईदेवी ना भगवान को आपण देखिए, शुणिबे, जानिबे आ धरिबे। देखंतु ए हृदय से अच्छंती शब्दर अर्थ कौन? ए गोटे जगार भगवान कहिसंती मु हृदय से अच्छी ना अन्य जगार भी कहिसंती ना? हाँ अन्य जगार भी कहिसंती ना। से जगाटा कोउटा? अहमात्मा गुडाकेश सर्वभूताशय स्थित अहं आत्मा। अरे अर्जुन मु हूँ आत्मा होगी सर्वभूताशय स्थित समस्त भूत अर्थ प्राणींकर अंतर भितरे मु आत्मा होगी वास करुची। आपण मैंने ये पुणी सन्देह पड़े से आत्मा बोले जिनसटा पदार्थटा कौन ताकू तो आमे खाली सब आत्मा आत्मा बोले कहूचु। चिन्हिचे किए क्या आत्मा कहती? मुंडटा आत्मा कि आखिटा आत्मा कि नाकटा आत्मा ना कानटा आत्मा ना हाथटा आत्मा ना पाटीटा आत्मा? आत्मा किए? आमे समस्ते आध्यात्मिक संस्था मध्य करुचु किंतु आध्यात्म अर्थ कौन ना आत्मा विषय के संस्था। से आत्मार आलोचना जोठी हुए ताहा हेउछि सत्संग। आम ए सत्संग विषय रे शब्दटा पढ़ला पदे कहीदिए आमर बहुत भूल धारणा अच्छी। अनेक लोक कहती ए चलो सत्संग को जीवा। सत्संग रे कौन ना खोल कीर्तन जोर माड हुए आंदे एक बार हरिबोल पड़े लोक घर को फेरिकी आसती गीत शुणती भजन शुणती कौन सत्संग हो गला? ताहा सत्संग है नहीं। सत्संग अर्थ कौन? सतर संग सत्संग। सत अर्थ कौन? सत अर्थ स्थायी नित्य सत्य। तेणु आमर उपनिषद कुआगला असतो मा सद्गमय। हे प्रभु मते असत पथरु सत्पथ को नहीं जाओ। से सतगमय सत अर्थ सत्य सत अर्थ परमात्मा से परमात्मा पाखु मते नहीं जाओ। तम सोमा ज्योतिर्गमय अंधार मते आलोक को नहीं जाओ। मु अज्ञान अंधकार भितर अच्छी। मृत्युर्मा अमृतंगमय एवं मृत्युरु मते अमृत को नहीं जाओ। अमृत तत्व गोटे अच्छी आम भितरे। आम भितरे कोठी अमृत तत्वटा अच्छी कोठी सेटा लुचिकी अच्छी जहा विषय भगवान गीतारे कही देइछंती। गीता आरंभ हो कही देइछंती अरे अर्जुन तो भितर गोटे तत्व अच्छी एमिति गोटे जिनिसटे अच्छी नैनम छेन्दन्ति शस्त्राणि नैनम दहति पावकः न चैनं क्लेदयन्त्यापो न शोषयति मारुतः। नैनम छेन्दन्ति शस्त्राणि ताकू शस्त्र छेदन करि पारिबो नाही। नैनम दहति पावकः अग्नि ताकू पोड़ी पारिबो नाही।
न चैनं क्लेदयन्ति आपः, ଜଳ ତାକୁ ଓଦା କରିପାରିବ ନାହିଁ। ନ ଶୋଷୟତି ମାରୁତଃ, ପବନ ତାକୁ ମଧ୍ୟ ଶୁଖେଇ ପାରିବ ନାହିଁ। ଆଉ ନା ନ ହନ୍ୟତେ ହନ୍ୟମାନେ ଶରୀରେ, ଶରୀରଟାକୁ ହାଣିଦେଲେ ମଧ୍ୟ, ଖଣ୍ଡ ଖଣ୍ଡ କରିଲେ ମଧ୍ୟ ତାହାର ବିନାଶ ହବ ନାହିଁ। ତାହେଲେ ଏମିତି ଗୋଟେ ପଦାର୍ଥ ଆମ ଭିତରେ ଅଛି। ହଁ, ସେଇ ହଉଛନ୍ତି ଆତ୍ମା, ସେଇ ହଉଛନ୍ତି ବ୍ରହ୍ମ, ସେଇ ହଉଛନ୍ତି ପରମାତ୍ମା, ସେଇ ହଉଛନ୍ତି ଈଶ୍ୱର। ତାହେଲେ ଆମ ଭିତରେ ଯଦି ଅଛି, ଆମେ ଆଜି ଜାଣିନାହୁଁ ନା ଜାଣିନାହୁଁ। ତାର କାରଣ କଣ? ନା କାରଣ ତାକୁ ଜଣେଇବା ପାଇଁ ଆମକୁ ସେଭଳି କେହି ବ୍ୟକ୍ତି ମିଳିନାହାନ୍ତି। ମୁଁ ତ ଆପଣଙ୍କ ଭଳି ଅଜ୍ଞାନ ଥିଲି, ଏବଂ ଯେତେବେଳେ ମୋ ଗୁରୁଙ୍କ ଠାରୁ କଣ୍ଠରୁ ଏ ପ୍ରବଚନ ଶୁଣିଲି, ମୋ ହୃଦୟ ବିଗଳିତ ହେଇଗଲା। ଆରେ ମୋରି ଭିତରେ ପରମାତ୍ମା ଅଛନ୍ତି, ମତେ କୁଆଡେ ଖୋଜିବାକୁ ଯିବାକୁ ପଡିବ ନାହିଁ। କାହିଁକି ନା ସାଧୁ ସନ୍ଥ ମାନେ ପରମାତ୍ମାଙ୍କ ବିଷୟରେ ବହୁତ ବଢିଆ ବଢିଆ କଥା କହିଛନ୍ତି। ତାହାକୁ ମଧ୍ୟ ଉଦାହରଣ ଭାବରେ ଦେଇଦେଲେ ଆପଣଙ୍କର ବିଚାର ଆହୁରି ସ୍ପଷ୍ଟ ହେଇଯିବ। ସାଧୁ ସନ୍ଥ ବେଳେ କଣ କହିଛନ୍ତି? କାହିଁରେ ବନ ଖୋଜନ ଯାଇ, ସର୍ବନିବାସୀ ସଦାଅଲେପା, ତେରେ ସଙ୍ଗ ସମାଇ। କାହିଁରେ ବନ ଖୋଜନ ଯାଇ, ଆରେ କାହିଁରେ ବନ ଖୋଜନ ଯାଇ, କାହିଁକି ବଣକୁ ଖୋଜିବାକୁ ଚାହୁଁଛ ଭଗବାନ ମିଳିବେ ବୋଲି? ଲୋକ ଦାନ ଲୋକ ପଳାନ୍ତି, ଚାଲ ଚାଲ ଯିବା ଭଗବାନଙ୍କୁ ବଣରେ ବସିକି, ଅରଣ୍ୟରେ ବସିକି ଏକୁଟିଆ ଡାକିବା, ଆଉ ଭଗବାନ ଦୌଡ଼ି ପଳେଇ ଆସିବେ ଆଉ। ନା ନା, କାହିଁରେ ବନ ଖୋଜନ ଯାଇ, କାହିଁକି ବଣକୁ ଜଙ୍ଗଲକୁ ଏକୁଟିଆ ଜାଗାକୁ ଭଗବାନଙ୍କୁ ଖୋଜିବାକୁ ଯାଉଛ? ଆଉ କୋଉଠି ତାହେଲେ ଭଗବାନଙ୍କୁ ଆମେ ପାଇବୁ? ନା କୁଆଡେ ଖୋଜିବା ଦରକାର ନାହିଁ। ସର୍ବନିବାସୀ, ସମସ୍ତଙ୍କ ଭିତରେ ସେ ଅଛନ୍ତି। ସଦା ଅଲେପା, ସେ ଅଲିପ୍ତ ହେଇକିରି ଅଛନ୍ତି। ଏଭଳି ଏକ ତତ୍ଵ ଅଛି ତୁମରି ଭିତରେ, ଆମରି ଭିତରେ, ଯିଏ କି ଅଲିପ୍ତ ତତ୍ଵ ଏବଂ ସଦାବେଳେ ଅଛନ୍ତି। ଆଉ ତେରେ ସଙ୍ଗ ସମାଇ, ତୋରି ସାଥିରେ ଅଛନ୍ତି। ବଣକୁ ଖୋଜିବାକୁ ଯିବା ଦରକାର ନାହିଁ ଭଗବାନଙ୍କୁ ପାଇବା ପାଇଁ। କୌଣସି ସ୍ଥାନକୁ ଯିବା ଦରକାର ନାହିଁ। ମଠ ମନ୍ଦିର ତୀର୍ଥ ସ୍ଥାନ ବି ଆବଶ୍ୟକ ନାହିଁ। ତୁମ ଭିତରେ ଭଗବାନ ଅଛନ୍ତି। ଯୋଉଠି ବସିଛ ସେଇଠି ନିଜ ଭିତରେ ତାଙ୍କୁ ଦେଖ, ଖୋଜ, ପାଅ, ଆନନ୍ଦ ଅନୁଭବ କର। କଣ କହେ? ଆମ ଭିତରେ ଭଗବାନ ଅଛନ୍ତି, ସ୍ପଷ୍ଟ ଭାବରେ ଅଛନ୍ତି, ସ୍ଥିର ଭାବରେ ଅଛନ୍ତି। ନା କେମିତି? ନା କସ୍ତୁରୀ କୁଣ୍ଡଳ ବସେ, ମୃଗ ଠୁଣ୍ଡେ ବନମାହି। जीव में पीव बसे, मूरख जानत नाही। कस्तूरी कुंडल बसे, मृग ढूंढे बन माही। कस्तूरी मृग बणटाक दौड़िकी खोजे। ओ कि बास्ना हूँ, एटा बास्नाटा कोठू आसुची, भारी सुगंध। बणुटाक दौड़ू थाए, किंतु कस्तूरी कुंडल बसे, कुंडल अर्थ नाभि, तार नाभिरे कस्तूरी अच्छी, तारी नाभिरू कस्तूरी सुबास बाहरिकी जंगलटाक पूर्ण करुଛି। कस्तूरी कुंडल बसे, मृग ढूंढे बन माही। ଆଉ ଏଇ ଦେହ ମେ ପିଇବ ବସେ, ଏଇ ଶରୀର ଭିତରେ ପିଇବ ଅର୍ଥ ପ୍ରିୟ ଅଛନ୍ତି। ପ୍ରିୟ କିଏ? ପରମାତ୍ମା। ମୂରଖ ଜାଣତ ନାହିଁ, ମୂର୍ଖ ତାଙ୍କୁ ଜାଣିପାରେ ନା। ଆମେ ମହାମୂର୍ଖ, ତାଙ୍କୁ ଜାଣିପାରୁନାହୁଁ। କାରଣ କାରଣ ତ ଆପଣଙ୍କୁ କହିଛି, ଆଉ କେତେ ଥର କହିବା ଦରକାର ନାହିଁ। ଯେତେବେଳେ ସଦ୍ଗୁରୁ ମିଳିବେ ସେତେବେଳେ ସେ ଜଣା ପଡିବେ, ସେ ବୁଝା ପଡିବେ, ତାଙ୍କୁ ଖୋଜିକିରି ଆମେ ପାଇଯିବା। କସ୍ତୁରୀ କୁଣ୍ଡଳ ବସେ, ମୃଗ ଢୁଣ୍ଡେ ବନମାହି। ଏଇ ଜୀବ ମେ ପିଇବ ବସେ, ମୂରଖ ଜାଣତ ନାହିଁ। ଏଇ ଶରୀର ଭିତରେ ପରମାତ୍ମା ଅଛନ୍ତି, ମୂର୍ଖ ତାଙ୍କୁ ଜାଣିପାରେ ନା। ତାହେଲେ ଶରୀର ଭିତରେ ପରମାତ୍ମା ଅଛନ୍ତି ବୋଲି ଭଗବାନ ଗୀତାରେ କହିଲେ, ଈଶ୍ୱର ସର୍ବଭୂତାନାଂ ହୃଦ୍ଦେଶେ ଅର୍ଜୁନ ତିଷ୍ଠତି। ଆରେ ଅର୍ଜୁନ, ଈଶ୍ୱର ସମସ୍ତଙ୍କର ହୃଦ୍ଦେଶରେ ଅଛନ୍ତି, ହୃଦୟ ଭିତରେ ଅଛନ୍ତି। ଆଚ୍ଛା, ଏ ଗୋଟେ ଥର ଭଗବାନ କହିଛନ୍ତି ନା ଦି ତିନି ଥର କହିଛନ୍ତି? ନା ଆଉ ଗୋଟେ ଥର ବି କହିଛନ୍ତି। ଯେତେବେଳେ ବିଶ୍ୱରୂପ ଦର୍ଶନ କରିଦେଇଛି ଅର୍ଜୁନ ପଚାରିଲା, କୋ ଭଗବାନ ଉଗ୍ର ରୂପ, ଆପଣ କିଏ ସେ? ଅର୍ଜୁନ ଚିହ୍ନି ପାରୁନି କୃଷ୍ଣଙ୍କୁ। ଅର୍ଜୁନ କହିଲା, ଏଇ ଅପୂର୍ବ ରୂପ, ଆପଣ କିଏ ସେ? ଭଗବାନ ଉତ୍ତର ଦେଇଛନ୍ତି, ଅହମାତ୍ମା ଗୁଡାକେଶ ସର୍ବଭୂତା ସ୍ଥିତ, ଅହଂ ଆତ୍ମା।
ଆରେ ଅର୍ଜୁନ ମୁଁ ହଉଛି ଆତ୍ମା ଭାବରେ ସର୍ବଭୂତାଶୟ ସ୍ଥିତ। ସର୍ବଭୂତ ସମସ୍ତ ଭୂତ ଶବ୍ଦର ଅର୍ଥ ପ୍ରାଣୀ, ତାଙ୍କରି ଆଶୟ ସ୍ଥିତ, ତାଙ୍କରି ଭିତରେ ମୁଁ ଅଛି। ଭଗବାନ ଦିଦି ଥର କହିଛନ୍ତି ଗୀତାରେ, ଏବଂ ତା ସହିତ ସମସ୍ତ ମହାପୁରୁଷ ମଧ୍ୟ ସେଇ ଆଡକୁ ସୂଚନା ଦେଇଛନ୍ତି। କାହିଁରେ ବନ ଖୋଜନ ଯାଇ, ଆରେ ବଣକୁ କାହିଁକି ଯାଉଛୁ ଭଗବାନଙ୍କୁ ଖୋଜିବାକୁ? ସର୍ବନିବାସୀ ସଦା ଅଲେପା ତେରେ ସଙ୍ଗ ସମାଇ। ସର୍ବନିବାସୀ ଆଉ ସଦା ଅଲେପା ଅଲିପ୍ତ ଏଭଳି ଏକ ତତ୍ଵ ତୋରି ଭିତରେ ଅଛି। ସେଇ ହଉଛନ୍ତି ଆତ୍ମା, ଅଲିପ୍ତ ତତ୍ଵ ସମସ୍ତଙ୍କ ଭିତରେ ଅଛନ୍ତି। ସେଇ ହଉଛନ୍ତି ଈଶ୍ୱର, ସେଇ ହଉଛନ୍ତି ପରମାତ୍ମା, ସେଇ ହଉଛନ୍ତି ଭଗବାନ, ସେ ହଉଛନ୍ତି ବ୍ରହ୍ମ, ସେ ହଉଛନ୍ତି ପରମ ବ୍ରହ୍ମ। ଯେତେ ଶବ୍ଦ ଆପଣ ଲଗାନ୍ତୁ ଭଗବାନ ପାଇଁ, ସବୁ ହଉଛନ୍ତି ସେଇ। ନା ଆମ ଭିତରେ କୋଉଠି ଅଛି ଆଜ୍ଞା? କାହିଁ ଆମେ ତ ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଦେଖିପାରିନୁ। ଆମେ ଏଇ ହାତ ଗୋଡ ଆଖି ନାକ କାନ ଏଗୁଡା ସବୁ ଦେଖୁଛୁ। ଏଗୁଡା କଣ ଭିତର ଜିନିଷ? ଏଗୁଡା ସବୁ ବାହାର ଜିନିଷ। ନା ଆମ ଭିତରେ ଆଉ ଗୋଟେ ଜିନିଷ ଅଛି ନା କଣ? ନା ମନ। ମନଟା ଆମ ଭିତରେ ଅଛି। ଆଉ ଭିତରେ କଣ ଅଛି? ନା ବୁଦ୍ଧି। ନା ହଁ, ବୁଦ୍ଧି ମଧ୍ୟ ଆମ ଭିତରେ ଅଛି। ଏଟା ବାହାରେ କୋଉଠି ନାହିଁ। ଆଚ୍ଛା, ତଥାପି ଏ ଦିଟା ଭିତରେ ଜିନିଷ, ଏ ଦିଟାକୁ ଦେଖିଲ, ମନକୁ ଦେଖିଲ, ବୁଦ୍ଧି କି ଦେଖିଲ, କିନ୍ତୁ ଭଗବାନଙ୍କୁ ପାଇଲନି। ନା ନା ନା, ଭଗବାନଙ୍କୁ କେମିତି ପାଇବ? ଭଗବାନଙ୍କୁ ଖୋଜିବା ଜାଗାରେ ଖୋଜି ନାହ। ଯଦି ଖୋଜିଥାନ୍ତ ପାଇଥାନ୍ତ। ଯଦି ଗୀତା ସତ୍ସଙ୍ଗ ଶୁଣିଥାନ୍ତ ପାଇଥାନ୍ତ। ନା ଆଚ୍ଛା, ଆଜି ଆମେ ଶୁଣୁଛୁ, ଆମେ କେମିତି ପାଉଛୁ ଦେଖିବା। ଦେଖନ୍ତୁ ଆପଣ ମାନଙ୍କୁ ମୁଁ ସେଇଠି ପହଞ୍ଚେଇ ଦଉଛି। ମୁଁ କହୁନାହିଁ, ପରମାତ୍ମା ଭଗବାନ ଗୀତାରେ ଏକ ଅପୂର୍ବ ଶ୍ଲୋକ ଦେଇଛନ୍ତି। ସେଇ ଶ୍ଲୋକଟିକୁ ପଢି ନେଲେ, ଶୁଣି ନେଲେ, ବୁଝି ନେଲେ ଆମେ ପରମାତ୍ମାଙ୍କୁ ଧରି ପକେଇବା, ପରମ ବ୍ରହ୍ମଙ୍କୁ ଧରି ପକେଇବା, ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କୁ ପାଇଯିବା। ଆଚ୍ଛା, ସେଇ ଶ୍ଲୋକଟା ଆମକୁ ଆଉ ବୁଝେଇ ଦଉନାହାନ୍ତି। ଆଉ କାହିଁକି ଇଆଡେ ସିଆଡେ କହୁଛନ୍ତି? ଇଆଡେ ସିଆଡେ କହୁନାହିଁ, ସେଇ ତତ୍ଵକୁ ଯିବା ପାଇଁ ଆପଣ ମାନଙ୍କ ପାଇଁ ବାଟଟା ସଫା କରୁଛି। ଆଚ୍ଛା, କଣ ସେ ଶ୍ଲୋକଟା? ଯୋଉଥିରେ ଭଗବାନ ଅଛନ୍ତି, ପ୍ରମାଣିତ ପରମ ବ୍ରହ୍ମଙ୍କୁ ଦେଖିପାରିବା। ସେ ଶ୍ଲୋକଟି ଗୀତାର ହଉଛି, ଇନ୍ଦ୍ରିୟାଣି ପରାଣ୍ୟାହୁ ଇନ୍ଦ୍ରିୟେଭ୍ୟଃ ପରଂ ମନଃ ମନସସ୍ତୁ ପରା ବୁଦ୍ଧି ଯୋ ବୁଦ୍ଧେ ପରତସ୍ତୁ ସହ। ଏ ଶ୍ଲୋକର ଅର୍ଥ କଣ? ଇନ୍ଦ୍ରିୟାଣି ପରାଣ୍ୟାହୁ, ଇନ୍ଦ୍ରିୟାଣି ଅର୍ଥ ଇନ୍ଦ୍ରିୟ ଗୁଡିକ, ପରାଣୀ ଅର୍ଥ ଶ୍ରେଷ୍ଠ। ଏଇଟା ପର ଶବ୍ଦ ଅଟେ ଶ୍ରେଷ୍ଠ। ଏ ଶରୀର ଭିତରେ ଇନ୍ଦ୍ରିୟ ଗୁଡିକ ହଉଛନ୍ତି ଶ୍ରେଷ୍ଠ। ଇନ୍ଦ୍ରିୟେଭ୍ୟ ପରଂ ମନଃ, ଇନ୍ଦ୍ରିୟ ମାନଙ୍କ ଉପରେ ଆଉ ଗୋଟେ ପଦାର୍ଥ ଅଛି, ଏଇ ଭିତରେ ଅଛି, ତା ନାଁ ହଉଛି ମନ। ଆରେ ଇନ୍ଦ୍ରିୟ ମାନଙ୍କ ଉପରେ ରହିଲା ମନ। ମନ ଉପରେ କିଏ ଅଛି? ମନସସ୍ତୁ ପରା ବୁଦ୍ଧି। ମନ ଉପରେ ଯିଏ ଅଛି ସେଇଟା ହେଲା ବୁଦ୍ଧି। ତାପରେ ଯୋ ବୁଦ୍ଧେ ପରତସ୍ତୁ ସହ, ବୁଦ୍ଧି ଉପରେ ଯିଏ ଅଛି ସେଇ ହଉଛି ଆତ୍ମା, ସେଇ ହଉଛି ଈଶ୍ୱର, ସେଇ ହଉଛି ବ୍ରହ୍ମ, ସେଇ ହଉଛି ପରମ ତତ୍ଵ। ତାହେଲେ ସେଇଟାକୁ ଆମେ କେମିତି ଧରିବୁ? ବର୍ତ୍ତମାନ ଏ ଶ୍ଲୋକ ଆହୁରି ବୁଝଉଛି ମୁଁ, କାରଣ ଟିକିନିକି କିରି ଖୋଲି ନଦେଲେ ଆପଣ ତାଙ୍କ ପାଖରେ ପହଞ୍ଚି ପାରିବେ ନାହିଁ। ହଁ, ଆଉ ଥରେ କହୁଛି, ଇନ୍ଦ୍ରିୟାଣି ପରାଣୀ ଆହୁ, ଏ ଶରୀର ଭିତରେ ସବୁଠୁ ମୂଲ୍ୟବାନ ଅଙ୍ଗ ହଉଛନ୍ତି ଇନ୍ଦ୍ରିୟ। କେମିତି? ନା ଆଖି ଗୋଟେ ଇନ୍ଦ୍ରିୟ, ଆଖି ଥିବାରୁ ଆମେ ଦେଖୁଛୁ। କାନ ହଉଛି ଇନ୍ଦ୍ରିୟ, କାନ ଥିବାରୁ ଆମେ ଶୁଣୁଛୁ ଆଜି ଏ ପ୍ରବଚନ ଏବଂ ତାକୁ ବୁଝୁଛୁ। ଇନ୍ଦ୍ରିୟାଣି ପରାଣ୍ୟାହୁ, ଶରୀର ଭିତରେ ଶ୍ରେଷ୍ଠ ପଦାର୍ଥ ହେଲେ ଇନ୍ଦ୍ରିୟ। ଇନ୍ଦ୍ରିୟ ମାନଙ୍କ ଉପରେ ଶ୍ରେଷ୍ଠ ପଦାର୍ଥ ହେଲେ ମନ। ଆପଣଙ୍କର ମନ ଯଦି ସ୍ଥିର ନଥିବ, ଇନ୍ଦ୍ରିୟ ମାନେ କାମ କରିବେ ନାହିଁ। ଆପଣଙ୍କର ଯଦି ମନ ଶୁଣିବାରେ ନଥିବ, ମନ ଯଦି ଆଉ କୁଆଡେ ବୁଲୁଥବ, ତାହେଲେ ଆପଣ ଯାହା ଶୁଣିବେ ସେ ସବୁ କୁଆଡେ ବୋଲେ କୁଆଡେ ପଳେଇବେ। ତେଣୁ ସାବଧାନ ଥାନ୍ତୁ। ଇନ୍ଦ୍ରିୟ ମାନଙ୍କ ଉପର ପଦାର୍ଥ ହଉଛନ୍ତି ମନ। ମନକୁ ସ୍ଥିର କରନ୍ତୁ। ସଦାବେଳେ ପାଠ ପଢିଲା ବେଳେ ଗୁରୁ ଆମକୁ ସଦାବେଳେ କହନ୍ତି, ଆରେ ମନ ଦେଇ ପାଠ ପଢ। ତା ଅର୍ଥ ମନଟା ନଦେଲେ କୌଣସି ଇନ୍ଦ୍ରିୟ ଠିକ ଭାବରେ କାମ କରିବେ ନାହିଁ। ତାହେଲେ ଶରୀର ମାନଙ୍କ ଉପରେ ମାଷ୍ଟର କିଏ? ମନ। ଆଚ୍ଛା, ମନସସ୍ତୁ ପରା ବୁଦ୍ଧି, ମନ ଉପରେ ଆଉ ଗୋଟିଏ ତତ୍ଵ ରହିଲା ବୁଦ୍ଧି। ଆଚ୍ଛା, ମନ ର କାମ କଣ?
मनर काम होची हाँ एटा हला एटा हलानी सेटा हला ସେଇଟା ହେଲାନି ଏଇ ସଂକଳ୍ପ ବିକଳ୍ପ କରିବା ଏଟା ହଉଛି ମନର କାମ। ତେଣୁ ଲକ୍ଷଣ ମନର କରାଗଲା ସଂକଳ୍ପ ବିକଳ୍ପାତ୍ମକଂ ମନଃ। ଯିଏ ସଂକଳ୍ପ ବିକଳ୍ପ କରେ ଏଇଟା ହଁ ଏଇଟା କରିବି ଏଇଟା କରିବିନି ଇତ୍ୟାଦି ଚିନ୍ତା ଆପଣ କୋଉଥିରେ କରନ୍ତି ମନରେ। ଏବଂ ମନ ଉପରେ ରହିଲା କିଏ ବୁଦ୍ଧି। ବୁଦ୍ଧି କଣ କରେ ନା ତର୍କ କରେ ଏଇ ବାଟରେ ଯାଅ ଆପଣ ମୁଣ୍ଡରେ ତର୍କ ଆସିବ ମୁଁ ଏ ବାଟରେ କାହିଁ ଯିବି ସେ ବାଟରେ ଜ୍ଞାନ ଯିବି ଏଇ ଯୋଉ ତର୍କ ଆସୁଛି ଏ ତର୍କ କରୁଛି କିଏ ବୁଦ୍ଧି। ଆଉ ଯୋ ବୁଦ୍ଧେ ପରତସ୍ତୁ ସହ ବୁଦ୍ଧି ଉପରେ ଯିଏ ଅଛି ସେଇ ହଉଛି ଆତ୍ମା ସେଇ ହଉଛନ୍ତି ଈଶ୍ୱର ସେଇ ହଉଛନ୍ତି ଭଗବାନ ସେଇ ହଉଛନ୍ତି ବ୍ରହ୍ମ। ନା ଆଚ୍ଛା ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ପାଖରେ ଆତ୍ମାଙ୍କ ପାଖରେ ଭଗବାନଙ୍କ ପାଖରେ ଆମକୁ ପହଞ୍ଚେଇ ଦେଲେ ଆଉ ଟିକେ ସ୍ପଷ୍ଟ କରନ୍ତୁ ଆମେ ତାଙ୍କୁ କେମିତି ଧରିବୁ କେମିତି ତାଙ୍କୁ ଧରିବେ ସେଇଟାକୁ ମୁଁ ବୁଝେଇ ଦଉଛି। ଆଚ୍ଛା ଆପଣ ମାନେ ଭୀମ ଭୋଇଙ୍କ ଭଜନ ଶୁଣିଥିବେ ହାତ ଗୋଡ ନାହିଁ ରେ ଶୂନ୍ୟ ଦେହି ଛନ୍ତି ଉଦେ ହୋଇ ସେ ଶୂନ୍ୟ ଦେହି ଏକ ଶୂନ୍ୟ ଦେହ ଉଦୟ ହୋଇଛନ୍ତି ତାକୁ ଗୁରୁଙ୍କ ଠାରୁ ବୁଝିଛନ୍ତି ଭୀମ ଭୋଇ ତେଣୁ କହୁଛନ୍ତି ସେ ହଉଛନ୍ତି ଶୂନ୍ୟ ଦେହ ତାଙ୍କର ଦେହ ନାହିଁ ତାହେଲେ ଶରୀର ନାହିଁ ସଦା ଅଲେପା ଏକ ଅଲିପ୍ତ ତତ୍ଵ ତେରେ ସଙ୍ଗ ସମାଇ ତୁମ ଭିତରେ ଅଛନ୍ତି। ନା ସେ ତତ୍ଵଟା ଆଜ୍ଞା ଆମକୁ ଧରେଇ ଦିଅନ୍ତୁ ଏଇ ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ ଧରେଇ ଦଉଛି। ଦେଖନ୍ତୁ ଆପଣ ମାନେ ସଦାବେଳେ କୁହନ୍ତି ଆପଣ ମାନଙ୍କ ଆଡକୁ ନଗଲେ ଆପଣ ମାନେ ଧରି ପାରିବେନି। ଆପଣ କହନ୍ତି ଆଜି ଆରେ ଭାଇ ଜଣେ କୁ ଡାକୁଛନ୍ତି ଆପଣ ଏ ଭାଇ ଟିକେ ଆସିଲୁ ଆପଣ କହୁଛନ୍ତି ନାଇଁ ନାଇଁ ମୁଁ ଯିବିନି ମୋ ମନ ଭଲ ନାହିଁ ଆଉ। ଆଚ୍ଛା ଆପଣଙ୍କର ମନ ଭଲ ନାହିଁ ଆପଣଙ୍କ ମନ ଭଲ ଅଛି ଏ କଥା ଆପଣ କେମିତି ଜାଣୁଛନ୍ତି? ଏ ପ୍ରଶ୍ନ ପଚାରିଲେ ଆପଣ ଟିକେ ହଡବଡ ହେଇଯିବେ। ଆପଣ କହୁଛନ୍ତି ମୋ ମନ ଭଲ ନାହିଁ ଆପଣ କହୁଛନ୍ତି ମୋ ମନ ଭଲ ଅଛି ମୋ ମନ ଆଜି ଭାରି ଖୁସି। ମୋ ମନ ଭଲ ନାହିଁ ମୋ ମନ ଭଲ ଅଛି ଏ କଥା ଆପଣ ଜାଣିଲେ କେମିତି? ନା ଜାଣିଲୁ କେମିତି ଆଜ୍ଞା ଆମେ କହିପାରିବୁନି ମନ ଭଲ ନାହିଁ ମନ ଭଲ ଅଛି ଆମେ ଏଇଟା ଜାଣୁଛୁ। ମନେ ରଖନ୍ତୁ ମନ ଭଲ ନାହିଁ ମନ ଭଲ ଅଛି ଏକୁ ଯାହା ଦ୍ଵାରା ଜାଣିଲେ ତା ନାଁ ହଉଛି ଚେତନା ତତ୍ଵ। ସେଇ ଚେତନା ତତ୍ଵ ହଉଛନ୍ତି ଆତ୍ମା ସେଇ ହେଉଛନ୍ତି ବ୍ରହ୍ମ ସେଇ ହେଉଛନ୍ତି ଈଶ୍ୱର। ତେଣୁ ଆପଣ ମାନଙ୍କର ମନ ଯେତେବେଳେ ଖରାପ ଲାଗୁଛି ଆପଣ କହୁଛନ୍ତି ଆଜି ମନଟା ଭଲ ନାହିଁ ଯୋଉ ଚେତନା ବର୍ତ୍ତମାନ ବି ଚିନ୍ତା କରନ୍ତୁ ଆପଣ ବର୍ତ୍ତମାନ ମୋଠି ପ୍ରବଚନ ଶୁଣୁଛନ୍ତି ମୁଣ୍ଡ ଭିତରେ ଏ କଥାଟା ଯାହା କହୁଛନ୍ତି ହଁ ହଁ ବୁଝି ହେଲା କି ବୁଝି ହେଲାନି ବୁଝି ହେଲାନି ବୋଲି କିଏ କହୁଛି? ମନ ଭିତରେ ଯୋଉ ଚେତନା ତତ୍ଵ କହୁଛନ୍ତି ସେଇ ହଉଛନ୍ତି ଆତ୍ମା ସେଇ ହଉଛନ୍ତି ଈଶ୍ୱର ସେଇ ହଉଛନ୍ତି ଭଗବାନ। ଏବଂ ଖାଲି ମନକୁ ସେ ଦେଖୁନାହାନ୍ତି ବୁଦ୍ଧିକୁ ମଧ୍ୟ ଦେଖୁଛନ୍ତି ତା ଉପରେ ପରା ସିଏ ଅଛନ୍ତି ଯୋଉ ବୁଦ୍ଧେ ପରତସ୍ତୁ ସହ ବୁଦ୍ଧି ଉପରେ ଯିଏ ଅଛନ୍ତି ସେଇ ହଉଛନ୍ତି ଆତ୍ମା ସେଇ ହଉଛନ୍ତି ପରମାତ୍ମା ସେଇ ହଉଛନ୍ତି ବ୍ରହ୍ମ ସେଇ ହଉଛନ୍ତି ଈଶ୍ୱର ସେଇ ହଉଛନ୍ତି ଭଗବାନ। ଆଚ୍ଛା ବୁଦ୍ଧି ଉପରେ ଯଦି ଅଛନ୍ତି ସେ କଣ କରୁଛନ୍ତି ନା ବୁଦ୍ଧି ଆପଣଙ୍କର ଯାହା କରୁଛି ସେ ଦେଖୁଛନ୍ତି। ପ୍ରତି ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ ଆପଣ ଯାହା ଯାହା କରୁଛନ୍ତି ତାକୁ ସେଇ ଦେଖୁଛନ୍ତି ସେଇ ଜାଣୁଛନ୍ତି କାରଣ ସେ ନିତ୍ୟ ସେ ସତ୍ୟ ତାଙ୍କର ବିନାଶ ନାହିଁ। ନା ଆଚ୍ଛା ମୁଁ ଯେତେବେଳେ ମରିଯିବି ମଲେ ଗଲେ ତାଙ୍କର ବିନାଶ ହବନି ନା କେମିତି ସେ ତତ୍ଵର ବିନାଶ ହବନି ନା ସେଇ କଥା ଭଗବାନ ଗୀତାରେ ସ୍ପଷ୍ଟ କରିଦେଇଛନ୍ତି ବାସାଂସି ଜୀର୍ଣ୍ଣାନି ଯଥା ବିହାୟ ନବାନି ଗୃହ୍ଣାତି ନରୋପରାଣୀ ତଥା ଶରୀରାଣି ବିହାୟ ଜୀର୍ଣ୍ଣାନ୍ୟାନି ସଞ୍ଜାତି ନବାନି ଦେହି। ଅର୍ଥ କଣ ବାସାଂସି ଜୀର୍ଣ୍ଣାନି ଯଥା ବିହାୟ ଯେତେବେଳେ ମୃତ୍ୟୁ ବେଳ ଆସେ ବାସାଂସି ଜୀର୍ଣ୍ଣାନି ବାସ ଅର୍ଥ ବସ୍ତ୍ର ଜୀର୍ଣ୍ଣାନି ଅର୍ଥ ପୁରୁଣା ପୁରୁଣା ଛିଡା ବସ୍ତ୍ରକୁ ଛାଡି ବାସାଂସି ଜୀର୍ଣ୍ଣାନି ଯଥା ଯେପରି ବିହାୟ ଅର୍ଥ ପରିତ୍ୟାଗ କରି ନବାନି ଗୃହ୍ଣାତି ନୂଆ ବସ୍ତ୍ର ଗ୍ରହଣ କରେ ନରହ ପରାଣୀ ନରୋପରାଣୀ। ମଣିଷ ଯେତେବେଳେ ଚିରି ଯାଏ ସାର୍ଟ ଟା ଏଟାକୁ ଫୋପାଡି ଦିଏ ଏଇଟା ହବନି ଆଉ ଶାଢୀ ଟା ଚିରି ଗଲା ଫିଙ୍ଗି ଦେଇକିରି ପୁଣି ନୂଆ ଶାଢୀ ଟା କିଣିକି ପିନ୍ଧେ
ତେଣୁ ଜୀର୍ଣ୍ଣ ବସ୍ତ୍ର ଛାଡ଼ି ମଣିଷ ଯେଉଁଭଳି ନୂଆ ବସ୍ତ୍ର ପିନ୍ଧେ, ଏଟା ସାଧାରଣ ସମସ୍ତଙ୍କର ବ୍ୟବହାର ଯୋଗ୍ୟ ଉଦାହରଣଟିଏ ଭଗବାନ କୃଷ୍ଣ ଗୀତାରେ ଦେଇଛନ୍ତି। ବାସାଂସେ ଜୀର୍ଣ୍ଣାନି ଯଥା ବିହାୟ ନବାନି ଗୃହ୍ଣାତି ନରୋ ପରାଣୀ। ନବାନି ଗୃହ୍ଣାତି, ନବ ଅର୍ଥ ନୂତନ, ନୂତନ ବସ୍ତ୍ରକୁ ଗୃହ୍ଣାତି ଗ୍ରହଣ କରେ। ନର ଅର୍ଥ ମଣିଷ, ଅପରାଣୀ ଅର୍ଥ ଅନ୍ୟ। ଅନ୍ୟ ନୂତନ ବସ୍ତ୍ରକୁ ଯେମିତି ମଣିଷ ଚିରା ବସ୍ତ୍ରକୁ ଛାଡ଼ି ନୂଆ ବସ୍ତ୍ର ଗ୍ରହଣ କରେ, ସେମିତି ମୃତ୍ୟୁ ବେଳେ କଣ ହୁଏ? ତଥା ଶରୀରାଣି ବିହାୟ ଜୀର୍ଣ୍ଣା ନ୍ୟନ୍ୟାନି ସଂଜାତି ନବାନି ଦେହି। ତଥା ଅର୍ଥ ସେଇଭଳି, ଶରୀରାଣି ଅର୍ଥ ଶରୀର ଗୁଡ଼ିକୁ, ବିହାୟ ଅର୍ଥ ପରିତ୍ୟାଗ କରି, ଜୀର୍ଣ୍ଣାନି ଜୀର୍ଣ୍ଣ ହେଇଥିବା ଶରୀରକୁ, ବୁଢା ହେଇଥିବା ଶରୀରକୁ, ରୋଗ ଦ୍ୱାରା ଅତ୍ୟନ୍ତ ନଷ୍ଟ ହେଇଯାଇଥିବା ଶରୀରକୁ, ଜୀର୍ଣ୍ଣ ଶୀର୍ଣ୍ଣ ଶରୀରକୁ ବିହାୟ ଜୀର୍ଣ୍ଣାନି ଅନ୍ୟାନି ସଂଜାତି, ଅନ୍ୟ ଶରୀରକୁ ଚାଲିଯାଏ। ନବାନି ନୂତନ ଶରୀରକୁ କିଏ ଯାଏ? ଏ ଶରୀରଟା ତ ପଡିକି ପଡିଲା, ଆର ଶରୀରକୁ କିଏ ଗଲା? ନା ଦେହି। ଦେହି ଶବ୍ଦର ଅର୍ଥ ଆତ୍ମା। ଆତ୍ମା କଣ କରେ? ନା ତାର ତ ବିନାଶ ନାହିଁ, ସେ ତ ଅବିନାଶୀ ତତ୍ଵ, ତାର ବିନାଶ ନାହିଁ। ଆତ୍ମାର ଚେତନା ସ୍ୱରୂପ ଆପଣ ଦେଖିଲେ, ତାକୁ ଆପଣ କଣ ପିଟି ପାରିବେ ନା କାଟି ପାରିବେ ନା ଛେଚି ପାରିବେ ନା ମାରି ପାରିବେ? କିଛି କରିପାରିବେନି। ଆପଣଙ୍କର ମୁଣ୍ଡ ଭିତରେ ମନକୁ ଯିଏ ଦେଖୁଛି, ମନ ମୋର ଭଲ ନାହିଁ, ମନଟା ଇଆଡେ ପଳଉଛି ସିଆଡେ ପଳଉଛି, ଏ ପ୍ରବଚନ ଶୁଣୁଛି କିନ୍ତୁ ମନଟା ଯାଇକିରି ଅଛି ପୁଅ ମୋର ବର୍ତ୍ତମାନ ରେ ପହଞ୍ଚି ଯିବଣି, ସେ କେମିତି ଆସିବ, ମନଟା ପଳେଇଲା। ଯିଏ ଦେଖିଲା, ଯିଏ ଜାଣିଲା ମୁଣ୍ଡ ଭିତରେ ଆପଣ ଯୋଉ ଚେତନା ତତ୍ଵ, ସେ ହଉଛନ୍ତି ଆତ୍ମା, ସେ ହଉଛନ୍ତି ଈଶ୍ୱର, ସେ ହଉଛନ୍ତି ଭଗବାନ। ତାଙ୍କୁ ପ୍ରତି ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ ଆପଣ ଦେଖୁଛନ୍ତି। ଖାଲି ମନକୁ ସେ ଦେଖୁନାହାନ୍ତି, ଆପଣଙ୍କ ବୁଦ୍ଧିକୁ ଦେଖୁଛନ୍ତି। ଖାଲି ବୁଦ୍ଧିକୁ ଦେଖୁନାହାନ୍ତି, ଆପଣଙ୍କ ସମସ୍ତ ଇନ୍ଦ୍ରିୟକୁ ମଧ୍ୟ ଦେଖୁଛନ୍ତି। ଆପଣ ଖାଲି ଇନ୍ଦ୍ରିୟକୁ ଦେଖୁନାହାନ୍ତି, ଆପଣଙ୍କ ବିଚାରକୁ ମଧ୍ୟ ଦେଖୁଛନ୍ତି। ଆପଣ ଗୋଟେ ଲୋକକୁ ଦେଖିଲେ, ଏଇଟା ମୋର ମିତ୍ର, ୟାକୁ ମୁଁ ସ୍ନେହ କରିବି, ଶ୍ରଦ୍ଧା କରିବି। ଆଉ ଯଦି ଶତ୍ରୁକୁ ଦେଖିଲେ, ଏ ବଦମାସଟା କିନ୍ତୁ ମରିଯାଆନ୍ତା କି ଚଞ୍ଚଳ, ଏଇ କଥା ଭାବୁଛୁ। ଯୋଉ ବିଚାର ଆମ ମୁଣ୍ଡ ଭିତରେ ଉଠିଲା, ତାକୁ କିଏ ଦେଖିଲା? ମନକୁ ଯିଏ ଦେଖୁଛି। ଯେଉଁ ଆତ୍ମା, ସେଇ ଆତ୍ମା ଈଶ୍ୱର ପ୍ରତି ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ ଆମର କର୍ମକୁ ଦେଖୁଛନ୍ତି, ବିଚାରକୁ ଦେଖୁଛନ୍ତି, ଭାବନାକୁ ଦେଖୁଛନ୍ତି, ମନକୁ ଦେଖୁଛନ୍ତି। ତେଣୁ ସେଇଥିପାଇଁ କୁହାଗଲା, ଯାମନ ଯେପରି ତା ପାଇଁ ସେପରି ଫଳ ରଖିଥାଏ ବିଶ୍ଵ। ଉଚ୍ଚ ମନା ସଦା ଉଚ୍ଚ ଫଳ ଲଭେ, ନିଚ ମନା ଲଭେ ବିଷ। ଆପଣ ମନ ଭିତରେ କଣ ଚିନ୍ତା କରୁଛନ୍ତି, ତାକୁ ସେପଟେ ଭିତରେ ଅଛନ୍ତି ଯୋଉ ପରମାତ୍ମା, ଯେଉଁ ବ୍ରହ୍ମ, ଯେଉଁ ଈଶ୍ୱର, ଯେଉଁ ଚେତନା ଶକ୍ତି, ସିଏ ଦେଖିଦେଲେ। ଆପଣଙ୍କର ରେକର୍ଡରେ ଚଢିଗଲା, ଏଇ ଲୋକଟା ଆଜି ଅମୁକ ବିଷୟରେ ଖରାପ ଚିନ୍ତା କଲା। ସେ ରେକର୍ଡ, ସେ କମ୍ପ୍ୟୁଟର କେବେ ଭୁଲ ହବ ନାହିଁ, ସେ ସବୁଦିନ ରହିଲା। ଇଏ ଫଳ ଭୋଗ ହବ ଆର ଶରୀରରେ, ଏ ଶରୀରଟା ହଉଛି ଗୋଟେ ଦେହ। ଏ ଦେହ ଛାଡିକିରି ଦେହି ଅର୍ଥ ଆତ୍ମା, ସେ ଆଉ ଗୋଟେ ଶରୀରକୁ ଚାଲିଯିବ ମୃତ୍ୟୁ ପରେ। ମୃତ୍ୟୁ ପରେ ଆମର ଏଇ ଆଖି ଥାଏ, କାନ ଥାଏ, ନାକ ଥାଏ, ମୁଣ୍ଡ ଥାଏ, ହାତ ଥାଏ, ଗୋଡ ଥାଏ। କିନ୍ତୁ ହାତ ଚାଲୁ ନଥାଏ, ଗୋଡ ହଲୁ ନଥାଏ, ଆଖି ଦେଖୁ ନଥାଏ, କାନ ଶୁଣୁ ନଥାଏ। କାହିଁକି ଏଭଳି ହେଲା? ଏ ଶରୀରଟା ତ ଅଛି, ଇନ୍ଦ୍ରିୟ ଅଛି। ନା ଶରୀର ଇନ୍ଦ୍ରିୟ ସବୁ ଥିଲେ ମଧ୍ୟ ୟାର ଯେ ମାଲିକ, ସେ ପଳେଇଲା। ସେ ମାଲିକ କିଏ? ସେ ଆତ୍ମା, ସେ ହଉଛନ୍ତି ଈଶ୍ୱର, ସେ ହଉଛନ୍ତି ଭଗବାନ, ସେ ହଉଛନ୍ତି ବ୍ରହ୍ମ। ତାହେଲେ କେମିତି ବ୍ରହ୍ମ? ଆତ୍ମାଟା ବ୍ରହ୍ମ ବୋଲି ପ୍ରମାଣ କଣ? ନା ଉପନିଷଦ କୁହାଗଲା, ଅୟମ ଆତ୍ମା ବ୍ରହ୍ମ। ଏ ଆତ୍ମା ହେଉଛନ୍ତି ବ୍ରହ୍ମ। ଆପଣଙ୍କର ମନ କଣ କରୁଛି, କୁଆଡେ ଯାଉଛି, ସେ କଥାକୁ ଯିଏ ଜାଣୁଛନ୍ତି, ଯୋଉ ଚେତନା ଶକ୍ତି, ସେଇ ହଉଛନ୍ତି ଈଶ୍ୱର, ସେ ହଉଛନ୍ତି ପରମାତ୍ମା, ସେ ହଉଛନ୍ତି ଭଗବାନ, ସେ ହଉଛନ୍ତି ବ୍ରହ୍ମ। ତେଣୁ ବ୍ରହ୍ମକୁ ଖୋଜିବା ପାଇଁ, ଭଗବାନଙ୍କୁ ଖୋଜିବା ପାଇଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଆଉ ବଣକୁ ଯିବାକୁ ପଡିବ? ସେପଟେ ଆପଣଙ୍କ ସହିତ ସଦାବେଳେ ଅଛନ୍ତି। ପ୍ରତି ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ ଆପଣଙ୍କର ଭିତରେ ରହି ଆପଣଙ୍କ ସମସ୍ତ କାର୍ଯ୍ୟକଳାପକୁ ଦେଖୁଛନ୍ତି। ଖାଲି ଦେଖୁନାହାନ୍ତି, ତାଙ୍କର ସେଇ ଶକ୍ତିଟି ଥିବାରୁ ଏ ପାଟି କଥା କହୁଛି, କାନ ଶୁଣୁଛି, ଆଖି ଦେଖୁଛି, ନାକ ଶୁଙ୍ଘୁଛି। ଯେତେବେଳେ ସେଇ ଶକ୍ତିଟା ପଳେଇ ଯାଉଛି, ସେଇ କାନ ଅଛି, ସେଇ ଆଖି ଅଛି, ସେଇ ନାକ ଅଛି, ସେଇ ପାଟି ଅଛି, କିନ୍ତୁ ଆଖି ଦେଖୁନାହିଁ, କାନ ଶୁଣୁନାହିଁ, ନାକ ଶୁଙ୍ଘୁ ନାହିଁ,
ପାଟି କହୁନାହିଁ। ଗୋଟେ ମୃତ ଲୋକ ଶବଟେ ପଡିଛି, ଶବର କଣ ଆଖି ନାହିଁ କି? ଆଖି ଅଛି। ଏଇ 10 ମିନିଟ ପୂର୍ବରୁ ଦେଖୁଥିଲା, କାନ ଅଛି ଶୁଣୁଥିଲା, ନାକ ଅଛି ଶୁଙ୍ଗୁଥିଲା, ପାଟି ଅଛି ଖାଉଥିଲା କହୁଥିଲା। ତାହେଲେ ସବୁ ଇନ୍ଦ୍ରିୟ ଅଛି, କିନ୍ତୁ ବର୍ତ୍ତମାନ କାମ କରୁନାହାନ୍ତି କାହିଁକି? ନା ସବୁର ଯେ ମାଷ୍ଟର, ଇନ୍ଦ୍ରିୟାଣି ପରାଣ୍ୟାହୁ ଇନ୍ଦ୍ରିୟଭ୍ୟ ପରଂ ମନଃ ମନସସ୍ତୁ ପରା ବୁଦ୍ଧି ଯୋ ବୁଦ୍ଧେ ପରତସ୍ତୁ ସହ। ଶରୀର ଭିତରେ ଶ୍ରେଷ୍ଠ ପଦାର୍ଥ ହେଲେ ଇନ୍ଦ୍ରିୟ, ଇନ୍ଦ୍ରିୟ ମାନଙ୍କ ଉପରେ ଶ୍ରେଷ୍ଠ ପଦାର୍ଥ ହେଲେ ମନ, ମନ ଉପରେ ଶ୍ରେଷ୍ଠ ପଦାର୍ଥ ହେଲେ ବୁଦ୍ଧି, ବୁଦ୍ଧି ଉପରେ ଶ୍ରେଷ୍ଠ ପଦାର୍ଥ ଯେ ଶରୀରକୁ ଦେଖୁଛି, ଇନ୍ଦ୍ରିୟକୁ ଦେଖୁଛି, ମନକୁ ଦେଖୁଛି, ବୁଦ୍ଧି କି ଦେଖୁଛି, ସେ ହଉଛନ୍ତି ଆତ୍ମା, ସେ ହଉଛନ୍ତି ପରମାତ୍ମା, ସେ ହଉଛନ୍ତି ଈଶ୍ୱର। ତେଣୁ ଆପଣଙ୍କର ମନରେ ସେଇ ଯୋଉ ଚେତନା ଶକ୍ତି, ସେ ସବୁ କରୁଛନ୍ତି। ଖାଲି ସେତିକି ନୁହଁ, ଆପଣଙ୍କ ସବୁ ଅବସ୍ଥାରେ ସେ ଆପଣଙ୍କର ସାଥୀ। ଅବସ୍ଥା କେତେଟା ମଣିଷର? ମଣିଷର ଅବସ୍ଥା ହଉଛି 3ଟା ଅବସ୍ଥା। 3ଟା ଅବସ୍ଥା କଣ କଣ? ନା ଗୋଟେ ହେଲା ଜାଗ୍ରତ ଅବସ୍ଥା, ଗୋଟେ ହେଲା ସ୍ୱପ୍ନ ଅବସ୍ଥା, ଗୋଟେ ହେଲା ସୁଷୁପ୍ତି ଅବସ୍ଥା। ଜାଗ୍ରତ ଅବସ୍ଥା କଣ? ଏଇ ଜାଗ୍ରତ ଅବସ୍ଥାରେ ଆମେ ଅଛେ, ବର୍ତ୍ତମାନ ଦେଖୁଛେ, ଜାଣୁଛେ, ପ୍ରବଚନ ଶୁଣୁଛେ, ଏଟା ଜାଗ୍ରତ ଅବସ୍ଥା, ଏଟା ସମସ୍ତେ ଜାଣନ୍ତି, ଏଥିରେ କିଛି କହିବାର ନାହିଁ। ତାପରେ ଆଉ ଗୋଟେ ଅବସ୍ଥା ଅଛି ସ୍ୱପ୍ନ ଅବସ୍ଥା। ଆମେ ଯେତେବେଳେ ଶୋଇପଡୁ, ଶୋଇପଡେ ରାତିରେ ବହୁତ ସ୍ୱପ୍ନ ଦେଖୁ, ସକାଳୁ କହୁ ଓ କାଲି ଗୁଡାଏ ଖରାପ ସ୍ୱପ୍ନ ଦେଖିଲି। ଯଦି ଭଲ ସ୍ୱପ୍ନ ଦେଖିଥିବେ, ଆପଣ ସକାଳୁ ଡିଆଁ ମାରିବେ, ଓ କାଲି ଗୋଟେ ବଢିଆ ସ୍ୱପ୍ନ ଦେଖିଲି, ସାଙ୍ଗ ମୋର ଆସିଥିଲା। ଆଚ୍ଛା, ଆପଣ ତ ଶୋଇପଡିଲେ, ଆପଣ ଆଖି ବନ୍ଦ ହେଇଗଲା, ଆପଣଙ୍କର ସମସ୍ତ ଇନ୍ଦ୍ରିୟ ତ ବିଶ୍ରାମ ନେଲେ, ସେ ସ୍ୱପ୍ନ ଦେଖିଲା କିଏ? ଆପଣଙ୍କୁ ସକାଳୁ କହିଲା କିଏ ଭଲ ଅଛି କି ମନ୍ଦ ଅଛି? ସେଇ ହଉଛନ୍ତି ଚେତନା, ସେ ହଉଛନ୍ତି ଆତ୍ମା, ସେ ହଉଛନ୍ତି ଈଶ୍ୱର। ସିଏ ଦେଖିଛନ୍ତି, ସେ ଆପଣଙ୍କୁ ସକାଳୁ ସେ ଚେତନା ମନେ ପକେଇ ଦେଲା, ବଢିଆ ସ୍ୱପ୍ନରେ ଦେଖିଥିଲି। ତାହେଲେ ସ୍ୱପ୍ନ, ଆପଣ ଜାଗ୍ରତ ଅବସ୍ଥାରେ ସେ ଥିବାରୁ ଆପଣ ସବୁ କରିପାରୁଛନ୍ତି, ସେଇ ସହାୟକ। ସ୍ୱପ୍ନ ଅବସ୍ଥାରେ ସେଇ ଥିବାରୁ ଆପଣ ସ୍ୱପ୍ନଟି ଦେଖିଲେ, ଆପଣ ଶୋଇପଡିଥିଲେ। ଆଉ ଗୋଟିଏ ଅବସ୍ଥା ଅଛି, ତୃତୀୟ ଅବସ୍ଥା ସୁଷୁପ୍ତି। ସୁଷୁପ୍ତି କାହାକୁ କହନ୍ତି? ଗାଢ ନିଦ। ଗାଢ ନିଦ ଯେତେବେଳେ ଆମେ ଶୋଇପଡୁଛୁ, ସେତେବେଳେ କଣ ହଉଛି? ନା ସେତେବେଳେ ଆମେ କିଛି ଜାଣୁନୁ, ହାତ କୁଆଡେ ପଡିଲା, ଗୋଡ କୁଆଡେ ପଡିଲା, ମୁଣ୍ଡ କୋଉଠି ରହିଲା, ତକିଆ ଅଛି କି ନାହିଁ, ସେଜ ଠିକ ଅଛି କି ନାହିଁ, ଆମେ କିଛି ଜାଣୁନୁ, କରିଥାଉ। ସକାଳୁ କିନ୍ତୁ କହୁ, ଓ କାଲି ଏମିତି ଗୋଟେ ନିଦ ହେଲା ଯେ, ଓ ମୁଁ ତ କିଛି ଜାଣିନି ଆଉ। ଆରେ ତ ଜାଣିନ ଯେ, କିନ୍ତୁ ଏମିତି ଗୋଟେ ନିଦ ହେଲା, କିଏ ଜାଣିଲା? ଆପଣଙ୍କ ସୁଷୁପ୍ତି ଅବସ୍ଥାରେ ସେଇ କାମ କରୁଛନ୍ତି, ସିଏ କୁଆଡେ ଯାଉନାହାନ୍ତି, ସେ ହଉଛନ୍ତି ସତ୍, ନିତ୍ୟ, ଏବଂ ସେ ହଉଛି ଚିତ୍, ଚୈତନ୍ୟ ସ୍ୱରୂପ ପରମାତ୍ମାଙ୍କ ଲକ୍ଷଣ ସଚ୍ଚିଦାନନ୍ଦ, ସତ୍ ଚିତ୍ ଆଉ ଆନନ୍ଦ। ତେଣୁ ତାଙ୍କୁ ପାଇଲେ, ସତ୍କୁ ଆମେ ପାଇଲେ, ଏବଂ ସେ ହଉଛନ୍ତି ଚିତ୍, ଚୈତନ୍ୟ ସ୍ୱରୂପ, ଚେତନା ଭାବରେ ଆମର ଜାଗ୍ରତ, ସ୍ୱପ୍ନ, ସୁଷୁପ୍ତି ଅବସ୍ଥାରେ ରହି ଆମର ସମସ୍ତ କାମ କରୁଛନ୍ତି। ଏବଂ ଖାଲି ସେତିକି ନୁହେଁ, ଏ ଇନ୍ଦ୍ରିୟ ମାନେ କଣ କରୁଛନ୍ତି ସେଇ ଜାଣୁଛନ୍ତି। ମନ କାହା ବିଷୟରେ ଭଲ ଚିନ୍ତା କଲା କି ଖରାପ ଚିନ୍ତା କଲା, କିଏ ଜାଣୁଛନ୍ତି? ସେଇ ଜାଣୁଛନ୍ତି। ଆଉ ବୁଦ୍ଧି କାହା ବିଷୟରେ, କାହାକୁ ମାରିବା ପାଇଁ, କାହାକୁ ପିଟିବା ପାଇଁ କି ପ୍ଲାନ କଲା, କଣ ଯୋଜନା କଲା, ସେ ଜାଣୁଛନ୍ତି। ତେଣୁ ଆମେ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ସିନା ଠକିଦବା, ଭଗବାନଙ୍କୁ, ଈଶ୍ୱରଙ୍କୁ, ଚୈତନ୍ୟ ଶକ୍ତି କି ପରମାତ୍ମାଙ୍କୁ ଠକି ପାରିବା ନାହିଁ। ପ୍ରତି ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ ସେ ଆମର ସମସ୍ତ କଥା ଜାଣୁଛନ୍ତି ଆଉ ବୁଝୁଛନ୍ତି। ଏଇଭଳି ଯେଉଁ ଚେତନା ଶକ୍ତି ଆମ ଭିତରେ ଅଛନ୍ତି, ସେଇ ହେଲେ ଆତ୍ମା, ସେଇ ହେଲେ ଈଶ୍ୱର, ସେଇ ହେଲେ ବ୍ରହ୍ମ। ଆଜି ଆପଣ ମାନଙ୍କର ବ୍ରହ୍ମ ସାକ୍ଷାତକାର ହେଲା, ଈଶ୍ୱର ସାକ୍ଷାତକାର ହେଲା, ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ଦର୍ଶନ ମଧ୍ୟ ହେଲା, କାରଣ ଆପଣଙ୍କ ମୁଣ୍ଡ ଭିତରେ ଯୋଉ ଚେତନା ଶକ୍ତି ଅଛି, ତାକୁ ଆପଣ ହିଁ ଦେଖିପାରୁଛନ୍ତି। ହଁ, ଇଲେ ମୁଁ ଏଇଟା ଭାବୁଥିଲି, ଆଉ ତାପରେ ଆଉ ଗୋଟେ ଭାବନା ପଳେଇ ଆସିଲା, ଆପଣ ଜାଣିପାରୁଛନ୍ତି। ଆଉ ଗୋଟେ ଭାବନା ପଳେଇ ଆସିଲା, କାହା ବଳରେ ଜାଣିଲେ? ଯୋଉ ଚେତନା ଶକ୍ତି ବଳରେ ଭିତରେ ଜାଣିଲେ, ସେଇ ହଉଛନ୍ତି ଈଶ୍ୱର, ସେଇ ହଉଛନ୍ତି ବ୍ରହ୍ମ। ତାହେଲେ ଈଶ୍ୱରଙ୍କୁ, ବ୍ରହ୍ମଙ୍କୁ, ପରମାତ୍ମାଙ୍କୁ ଦର୍ଶନ କରିବା ପାଇଁ ଆପଣଙ୍କର ଯେଉଁ ବ୍ୟବସ୍ଥା ଥିଲା, ତାହା ଭଗବାନ ପୂର୍ଣ୍ଣ କରନ୍ତି। ତାଙ୍କ ଭିତରେ ପ୍ରତି ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ ଆପଣ ଅନୁଭବ କରୁଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ସେଇ ଯେ ସିଏ ଏକଥା ଜାଣିନଥିବାରୁ ତାଙ୍କୁ ଧରି ପାରୁନଥିଲେ। ଆଜିଠାରୁ ପ୍ରତି ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ ଧରିବେ,
ଆଉ ପରମାତ୍ମା ଆପଣଙ୍କ ଠାରୁ ଖସି ପାରିବେ ନାହିଁ। ସେ ଯେଉଁ ପରମାତ୍ମା ଆପଣଙ୍କ ଭିତରେ ଅଛନ୍ତି, ଯୋଉ ଶ୍ଲୋକ ବଳରେ ଆମେ ଜାଣିଲେ ଇନ୍ଦ୍ରିୟାଣି ପରାନ୍ୟାହୁ ଇନ୍ଦ୍ରିୟେଭ୍ୟଃ ପରଂ ମନଃ ମନସସ୍ତୁ ପରା ବୁଦ୍ଧି ରୁଜୋ ବୁଦ୍ଧେ ପରତସ୍ତୁ ସହ। ସେଇ ସମସ୍ତ ଇନ୍ଦ୍ରିୟ, ସମସ୍ତ ମନ, ସମସ୍ତ ବୁଦ୍ଧି ର କାର୍ଯ୍ୟକୁ ଯିଏ ଦେଖୁଛନ୍ତି ଆମ ଭିତରେ, ଯିଏ ଜାଣୁଛନ୍ତି, ସେଇ ହଉଛନ୍ତି ପରମାତ୍ମା, ସେଇ ହଉଛନ୍ତି ପରମେଶ୍ୱର। ସେ ଅବିନାଶୀ ତତ୍ଵ। କାହିଁକିନା ଯେତେବେଳେ ଆମର ବାର୍ଦ୍ଧକ୍ୟ ଆସେ, ଇନ୍ଦ୍ରିୟ ଗୁଡାକ ଶିଥିଳ ହେଇ ପଡନ୍ତି, ସେତେବେଳେ ଏ ଶରୀରଟାକୁ ଛାଡି ଦେଇ ପ୍ରକୃତି କଣ କରେ, ଆମକୁ ଆଉ ଗୋଟେ ନୂଆ ଶରୀରରେ ପହଞ୍ଚାଇ ଦିଏ। ସେଟା ପ୍ରକୃତିର କାମ। ପ୍ରକୃତି ଯାହା ଈଶ୍ୱର ସେଇଆ। ସିଏ ଆଉ ଗୋଟେ ଘର ବଦଳେଇ ଦିଏ। ତେଣୁ ଅନେକ ଜନ୍ମ ଆମର ଗଲାଣି, ଯାହା ଭଗବାନ ଅର୍ଜୁନକୁ କହିଲେ ବହୁନି ମେ ବ୍ୟତୀତାନି ଜନ୍ମାନି ତବ ଚାର୍ଜୁନ ତାନ୍ୟହಂ ବେଦ୍ମି ସର୍ବାଣୀ ନତ୍ୱଂ ବେତ୍ସି ପରନ୍ତପ। ଆରେ ଅର୍ଜୁନ, ବହୁନି ମେ ବ୍ୟତୀତାନି ଜନ୍ମାନି ତବ, ମୋର ବହୁତ ଜନ୍ମ ଗଲାଣି, ତୋର ବି ବହୁତ ଜନ୍ମ ଗଲାଣି। ସେଇ ବହୁତ ଜନ୍ମ ଭିତରେ କେତେ କର୍ମ ମଣିଷ କରିଛି। ପ୍ରତ୍ୟେକ କର୍ମର ଫଳ ଭୋଗ ସରି ନାହିଁ ଗୋଟିଏ ଜନ୍ମରେ। ପୁଣି ସେ ତାର କର୍ମ ଫଳ ଆର ଜନ୍ମକୁ ବାକି ରହିଯାଉଛି। ଏମିତି ଅନନ୍ତ କୋଟି ଜନ୍ମ ଗଲାଣି। କେତେ କେତେ ଜନ୍ମରେ କେତେ କେତେ କର୍ମର ଫଳ ବାକି ଅଛି, ସେଗୁଡାକ ଏବେ ପଳେଇ ଆସୁଛି, ତାର ଭୋଗ ଆସି ଯାଉଛି। ତେଣୁ ଭଗବାନ କହିଲେ କେତେବେଳେ କୋଉ ଫଳ ଆସିବ, ତମେ କହିବ ମୁଁ ତ ଏ କାମ କରିନଥିଲି, ମତେ କାହିଁ ଏ ଫଳ ଭୋଗିବାକୁ ପଡିଲା। ଆରେ ଭାଇ, ସେଟା ଆଜିର କଥା ନୁହେଁ, ସେଟା କେତେ କେତେ ଜନ୍ମର ସବୁ ଫଳ, କର୍ମ ଫଳ ସଞ୍ଚିତ ହେଇକି ଅଛି, ଆଜି ଭୋଗ ହେଲା। ସେଇଥିପାଇଁ ଭଗବାନ ଗୀତାରେ ସ୍ପଷ୍ଟ କରିଦେଲେ କର୍ମଣ୍ୟେବାଧିକାରସ୍ତେ ମା ଫଳେ ସୁକଦାଚନ। ଆରେ ଅର୍ଜୁନ, ତୋର କର୍ମରେ ଅଧିକାର, ଫଳରେ ଅଧିକାର ନାହିଁ। କାରଣ ଯୋଉ ଫଳଟା ଆସିବ, ସେଇଟା ବର୍ତ୍ତମାନ କର୍ମକୁ ନେଇକିରି ଆସିବ ନାହିଁ। ଏଇଟା ଅନନ୍ତ ଜନ୍ମର ଯୋଉ କର୍ମ ଅଛି, ତାର ଫଳ ମଧ୍ୟ ତା ସହିତ ମିଶି ଯାଇଥିବ। ତେଣୁ ଆମେ ଏ ଜନ୍ମରେ ସାଧୁ ସନ୍ଥ ହେଲେ ମଧ୍ୟ ପୂର୍ବ ଜନ୍ମରେ କେବେ କଣ ହେଇଛି, ତାର ଫଳ ଏ ଜନ୍ମରେ ମଧ୍ୟ ଭୋଗ କରୁ। ଏଣୁ ଦେଖାଯାଉ, ଆମେ ଦେଖୁ କେତେ ଗୁଡେ ପିଲା ବାଲ୍ୟ କାଳରୁ ପ୍ରତିଭାବାନ, କିଛି ପରିଶ୍ରମ କରିନାହାନ୍ତି। ଆଚ୍ଛା, ଏ ପ୍ରତିଭା କୋଉଠୁ ଆସିଲା? ଏଟା ସବୁ ସେଇ ପୂର୍ବ ଜନ୍ମ କଥା, ଯାହାକି ଗୀତାର ରହସ୍ୟ ଭାବରେ ପ୍ରତି ଶ୍ଲୋକରେ ଭଗବାନ ସୂଚନା ଦେଇଛନ୍ତି। ତେଣୁ ସେଇ ଶ୍ରୀମଦ୍ ଭଗବତ ଗୀତା ଶୁଣିବା ପାଇଁ ଭଗବାନ ଆଜି ଯୋଉ ଅପୂର୍ବ ସୁଯୋଗ ସୃଷ୍ଟି କରିଛନ୍ତି, ଏହା ହେଉଛନ୍ତି ସେଇ ପରମାତ୍ମାଙ୍କ କୃପାର ଫଳ। ସେ ନ ଚାହିଁଲେ ତାଙ୍କ ତତ୍ଵକୁ ଖୋଲି ବୁଝି ଶୁଣିବା ପାଇଁ ସୁଯୋଗ ଆମକୁ ମିଳିନଥାନ୍ତା। ସେଇ ପରମାତ୍ମାଙ୍କ ପାଦ ତଳେ ମୋର କୋଟି କୋଟି ପ୍ରଣାମ। ସମୟ ଅତିକ୍ରମ ହେଲାଣି, ଆପଣ ମାନଙ୍କୁ ଆଉ କ୍ଳାନ୍ତ ଶ୍ରାନ୍ତ କରୁନାହିଁ। ଏଇଠାରେ ଆପଣ ମାନଙ୍କଠାରୁ ବିଦାୟ ନେଉଛି। ଓମ୍ ଶାନ୍ତି, ଓମ୍ ଶାନ୍ତି, ଓମ୍ ଶାନ୍ତି। प्रणाम गुरुजी। ସେଟା ଖରାପ ହେଇଯାଇଛି। ନାଇଁ ନାଇଁ, ସେ ବସ୍ ଖରାପ ହେଇଯାଇଛି। କାହା ସହିତ ଗୋଟେ କନେକ୍ସନ ଲାଗିଥିବ, ଏ ତାଙ୍କର ସିଆଡେ